IELTS. Today we are going to mention 11 golden rules for IELTS reading exam. Let's know these rules and try to explain some of them. The first rule, which is answer the questions quickly and accurately. If you cannot do a question quickly, leave it and back to it later. The second one, as the passages are long, you don't have to read them in detail. Skim and scan them to find the relevant information. The third one, the level, the text, and the tasks become progressively more difficult. I mean, you start from the easiest one and you end with the hardest one. Therefore, do the earlier questions as quickly as possible to give yourself more time for the difficult questions. The fourth one, you have roughly 1.5 minutes for each question. Remember that you have about 90 seconds for each question. And how many questions do you have? You have 40 questions. The fifth one, which is don't panic if you are able to do just 3 questions out of 7. Go through them again and again, but quickly. The other one, when you finish one passage, check your answers and try to fill any gaps. The other one, the questions generally follow the order of the information in the text. However, the questions in one section can overlap another. Another. Okay. The questions are usually paraphrases of the text. So look for the meaning in the text, not the exact words. For some questions, not all of them. The other one, which is some question types, are used to see how you deal with the specific information and general meaning. For example, a multiple choice question can test for detail or understanding of a whole text. I'm going to mention them later at the end of this video. The other one, which is the questions don't test your knowledge of English. Remember that. This exam, the reading exam, doesn't test your knowledge of English, but your ability to use your English. The exam is testing whether you can use your English to find your way around a written English text. Okay, and the last one, which is the questions test your general understanding and specific detail. The detailed lessons about each type of IELTS reading question will be updated. Okay, let's look at the 10 types of questions that you are going to face in the exam. And, we're trying to recognize them, we're trying to classify them according to whether these questions test your general understanding or they are for specific detail. So the first one, which is matching headings, actually this tests your general understanding. So you don't need to looking for specific detail. Multiple choice questions. In this type of questions, you have to looking for specific detail, and this is to test your general understanding. Okay, the summary, the flow charts, the table completion. This is for both also, just like the multiple choice questions. The classification, okay, this is for both. Matching sentences from a suitable list. This is for both. Answering yes, no, not given, true, false, not given. This is for both. And the last 3 ones, matching stems to sentences endings. Okay,
this is just to looking for specific detail. This is not for general understanding. Sentence completion, this is for specific detail. Short answer questions, this is also for specific detail. And this is the end of, you know, this 10 types of questions that you're going to face in reading test. Put in your mind that, you know, what is the mark that you're looking for, because you're going to face about 40 questions. Yes, and each question has 1 point. So how many points you need? If you get about, you know, 16 points out of 40, so you're gonna have 5 out of 9. If you achieved, you know, 23 points, you're gonna get 6 out of 9. So if you're looking for 6 or for 7, just, you know, train yourself about, you know, 23 questions or 27 questions. This is very, very important information, because you're going to train yourself about, you know, on according to these numbers. So if you are looking for 6 out of 9, in this case, try to train yourself to answer only 23 questions out of 40. Okay, thank you very much and best of luck. مرحبا عليكم أصدقائي. اليوم الفيديو راح يتكلم على 11 نقطة ذهبية ممكن أن تستفاد من عندها، أو قاعدة ذهبية ممكن أن تستفاد من عندها في اختبار القراءة للآيلتس. نبدي في النقطة الأولى، وهي أن تجيب على جميع الأسئلة بسرعة وبدقة، ولكن إذا كنت غير قادر على أن تجاوب بسرعة حاول أن تترك السؤال وترجع له في وقت لاحق. النقطة الأخرى، كما نعرف بأن القطع هي تكون مطولة، لذلك أنت ما مطلوب من عندك أن تقرأ القطع بالتفصيل، لازم تستخدم تقنية أو استراتيجية السكيمينج والسكانينج، اللي هي البحث عن المعلومات والمفهوم العام للقطعة. النقطة الثالثة، بالنسبة للمستوى وبالنسبة للنص وبالنسبة للمهمة المطلوب من عندك، راح تصبح بصورة تدريجية أكثر صعوبة. يعني احنا نبدأ، يعني راح يبدي القطعة الأولى سهلة وبعدين أصعب وبعدين صعبة جدا. لذلك أنت كل ما تحل الأسئلة اللي موجودة بالبداية بسرعة قدر الإمكان طبعا، فأنت راح توفر وقت للأسئلة اللي موجودة في القطع يعني الثانية والثالثة. أوكي، النقطة اللي بعدها، أنت عندك يعني تقريبا تملك 1.5 دقيقة حتى تجاوب كل سؤال. هاي نقطة مهمة لازم تخليها ببالك، حتى تعرف أنت مثلا في بعض الأسئلة أنت ممكن تجاوب أقل من دقيقة، وبعض الأسئلة ممكن أكثر من دقيقة، حتى توازن بين الوقت. النقطة الأخرى، لا تشعر بالخوف إذا أنت جاوبت 3 أسئلة من أصل 7. أوكي، لأن راح ترجع لهن بعدين، راح يصير عندك وقت بعدين بالأخير، يعطوك وقت، فراح أنت ترجع لهن بعدين وتحاول أن يعني تكمل حل الأسئلة حتى لو كان حل تخميني، ولكن أفضل ما تترك السؤال فارغ. النقطة اللي بعدها، من تكمل أي قطعة حاول أن تشيك الأنسر مالتك، الجواب مالتك، لازم أنت تدقق الأجوبة مالتك، وإذا عندك كان فراغات أو بعض الأسئلة ما مجاوبها فحاول أن تجاوبها حتى لو يعني جواب من عندك. الأسئلة بصورة عامة هي تتبع ترتيب المعلومات الموجودة بالنص، لذلك راح تلقى مثلا بعض الأسئلة ممكن أن تتداخل مع الأسئلة اللي بعدها، وهذه النقطة ممكن أن تكون إيجابية. النقطة اللي بعدها، الأسئلة طبعا راح تكون هي عبارة عن إعادة صياغة للنص، ولذلك أنت ما يحتاج أن تقرأ النص كلمة كلمة، أنت اللي محتاجه من عندك هو أن تفهم المعنى النص. يعني المعنى راح يكون ثابت، ولكن الكلمات اللي موجودة هي كلها إعادة صياغة، هي يستخدمون مرادفات أو مضادات.
فلذلك إذا ما راح تلقى الكلمات نفسهن بالسؤال نفس الموجودات بالنص، ولكن المعنى يبقى عندك ثابت. بعض أنواع الأسئلة تستخدم حتى أنت يعني تتعامل مع المعلومات بشكل دقيق أو تتعامل مع المعنى حسب نوع الأسئلة، بعد راح نتطرق لهن بعد شوية. فمثلا عندك المultiple choice question اللي هو الاختيارات، هذا ممكن يعني تحتاج به أن تعرف المعنى العام وتحتاج به تعرف التفاصيل. فبعض الأسئلة مختلفة، قسم من الأسئلة لا تعرف فقط المعنى العام، وقسم لا تعرف فقط التفاصيل. راح نتطرق لهن بعد شوية. الأسئلة خلي ببالك، الأسئلة ما تختبر معرفتك باللغة الإنجليزية، ولكن تختبر قابليتك على استخدام اللغة الإنجليزية. يعني أنا أعرف لغة إنجليزية ولكن ما أعرف شلون أستخدمها، فهذه الأسئلة هي على استخدامك للغة الإنجليزية وليس على معرفتك باللغة الإنجليزية. أكو فرق بيناتهم. الأسئلة مثل ما قلنا قبل شوية، الأسئلة ممكن تختبر الجنرال اندرستاندينج اللي هو المفهوم العام، أو تختبر specific detail اللي هو تفاصيل محددة. أوكي، فنتطرق ناخذ 10 أنواع من الأسئلة حتى، وكل نوع راح نتكلم عنه يعني نوعه راح نصنفها، سواء كان هذا يختبر الجنرال اندرستاندينج المفهوم العام، أو يختبر السبيسيفيك ديتيل اللي هو التفصيل الخاص. النوع الأسئلة الأول اللي هو الماتشنج هيدنجز، اللي هو مطابقة العناوين مع القطع. هذا طبعا راح نستخدم بالجنرال اندرستاندينج اللي هو المفهوم العام. الملتيبل تشويس كويستشنز راح نستخدم ب اثنيناتين، يختبر جنرال اندرستاندينج المفهوم العام، ويختبر سبيسيفيك ديتيل اللي هو التفاصيل الخاصة. summary، الفلو تشارت، تيبل كومبليشن، يعني الفراغات اللي تجي اثنيناتين تختبر الجنرال اندرستاندينج والسبيسيفيك ديتيل. كلاسيفيكيشن، التصنيف، يختبرون اثنيناتين. الماتشنج sentences from a suitable list، يعني يعطيكم فد قائمة معينة ويعطيكم جمل ويطلب من عندكم أن تطابقون هذه الجمل مع القائمة، فهذا يختبرهن اثنيناتين. yes no not given، true false not given، يختبر اثنيناتين، يختبر يعني general understanding و specific detail. الماتشنج stems to sentence endings، يعني يعطيكم بداية جملة في قائمة بداية جمل، وقائمة أخرى نهاية جمل، وحاول تربط بيناتهم. هذا يختبر فقط specific detail، يعني فقط معلومات محددة، ما يختبر general understanding، ما له علاقة بالمفهوم. sentence completion اللي هو تكملة الجملة، يختبر فقط specific detail، ما يختبر general understanding. short answer questions، أسئلة تحتاج إلى إجابة قصيرة، يختبر فقط specific detail. خلي بالك نقطة مهمة جدا، بين أنت شنو التارجت مالتك، شنو الهدف مالتك، إيش قد تريد تحقق نقاط من 9. طبعا تعرف أنت عليه 9، فإذا أنت جاوبت 16 سؤال إذا جاوبت، هنا 40 سؤال الامتحان، إذا أنت قدر يعني صار عندك استطاعة بأن تجاوب على 16 سؤال من أصل 40، فأنت تأخذ 5 من 9. إذا جاوبت 23 سؤال فأنت تأخذ 6 من 9. إذا جاوبت 27 راح تأخذ 7 من 9. فالرقم اللي تريده، الدرجة اللي تريدها شقد لازم تحددها. فإذا كان الرقم أنت تريد تأخذ مثلا 5 من 9 أو 6 من 9، 6 من 9 أغلب الطلاب يبحثون عن 6 من 9، فمعناها لازم تدرب نفسك على أن تجاوب 23 سؤال من أصل 40. يعني ما مطلوب من عندك تجاوب 40 كلهن، يعني معناها أكو نوع من أنواع الأسئلة ممكن تتركه، نوع أو نوعين ما راح تجاوبه أبد، حتى ما تضيع وقتك به، وتوفر الوقت مال هذا النوع من الأسئلة لنوع آخر من الأسئلة اللي ممكن أنت يعني تعتقد بأن أنت ممكن تحصل به درجات أعلى. وهذه نهاية المقطع، وأتمنى لكم النجاح. شكرا.